ਅੱਜ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ 8.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ इस बस अड्डे का काम पूरा कर लिया जाएगा और इस बस अड्डे ते हर स्टेशन ते जाने वाली बस रुक के जाया करेगी। इस बस अड्डे की कमी इस इलाके नूं पिछले 70 सालों तो सी, जो हुण जल्दी ही पूरी हो जाएगी। पहले 2 साल जिहड़े हुंदे प्लैनिंग च निकलदे तो किसी नूं ये नहीं सी पता कि करोना आ जाएगा। साडा 1.5-2 साल सारे देश के थोड़े मेरे सब के परिवारों नाल करोना करके सारा काम काज ठप हो रहा है। सो हुण शुरू हो रहा है, असीं उहदे मुताबिक डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। आज उद्घाटन किया गया जी प्रोजेक्ट का, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? ये 8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी और टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी काम शुरू होएगा है। सर अकाली दल वालों कैंडिडेट लाने शुरू कर दिए गए ने, काम शुरू किया नहीं देखो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी की गल है। मेरे आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट। सर जिम्मेवार लोग है जी असी सरकार वालों नाल किए गए जोड़े कोविड करके जी कानून के पालन किए जाए, कोविड के पालन किए जाए, पर पालन कितने ज़्यादा नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंस खत्म, अज रश इकट्ठा किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस नोट जारी किया कि परचे दर्ज किए जाए जोड़े भी मंत्री जोड़े रैलियां करनगे। जब भी कोशिश यही है, पर अज का जोड़ा खुशी का मौका सीगा, लोगों को बथेरा समझाने की गल है, पर लोग जो ठाठा मारदा कट सीगा इस खुशी नहीं निकलिया कि इन्हों के शहर के कई साल बाद जी रोड से पूरी हो रही है। सो ये सामने आम लोगों को तंग किया जाता, प्रशासन उन्होंने घर पहुँच जाता कि 50 तो बाद इकट्ठे कट के उन्होंने चलान किए जाते हैं। जिम्मेवार लोग असीं भी जिम्मेवार लोग नहीं बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है, साड़ी भी जिम्मेवारी बनती है इस गल। जे तो SDO साहब हों तो सही दस देंगे, पर साडी दिल की तमन्ना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आई है जिन्होंने ये मिले टेंडर, जो भी सेफ्टी गाइडलाइनस होंदियां उन्होंने फॉलो करदे इस साल के अंत में नहीं तो अगला साल का अपना फाइनैंशियल ईयर 31 मार्च तो पहला पूरा होने की असी संभावना भी हैगी है। असी आस भी करते हैं, असी बेनती भी करते हैं और सच्चे पातशाह की मेहर रहो हो भी जाओ। सर शहर में होर की योजनावां लिखियां गईयां नगर कौंसल दे? जी गल इस तरह है कि अज का दिन तो बस स्टैंड लिए है और ये जो बस स्टैंड है अज भी आप नींह पत्थर रखे है, जिवें मैं अज सवेरे आख्या सी, ये समर्पित है इस धरती के उस शहीदों को जिन्होंने आपके देश की आज़ादी लई और आज़ादी तो बाद देश की सुरक्षा लई आपदियां जानां कुर्बान करतियां। ये असीं उन्हां नूं समर्पित करन जा रहे हैं। सर 3 मंजिला इमारत विच होर किहड़े डिपार्टमेंट आउणगे? मलकी जी इस तरह है कि ये जिहड़ी ज़मीन है ये साडे चेयरमैन साहब बैठे हैं मार्केट कमेटी दे, इन्हां दे जिहड़ी डिपार्टमेंट है उहदे अधीन सीगी। इन्हां ने 99 साल की लीज़ से साडे इधर प्रधान जी बैठे लोकल बॉडीज़ दे म्यूनसिपल कमेटी दे इन्हां नूं दे दित्ती हैगी है। इन्हां नूं महीने की तनख्वाह लग जानी है तो इन्हां ने वो महीने की तनख्वाह जिहड़ी हैगी है पूरी करनी है। लीज़ बेसिस से देना पैंदा पैसा, 1 लाख रुपया असीं देना इन्हां नूं। सो नैचुरली जदों ये बस अड्डा बनिया हैगा इहदे विच सारियां चीज़ां का ध्यान रखा गया है, भावें पार्किंग आम सधारण बंदियां लई जगह होवे, भावें एक पासे शायद आपां ग्रीन एरिया भी थोड़ा छड्डिया, भावें इन्हां दा आपदा दफ्तर होवे, क्योंकि वो सारी जिहड़ी जगह उस दे विच बन रही जिथे अज आपां ये छोटा जिहा प्रोग्राम कीता हैगा। कोविड नूं मद्देनज़र रखदे आपां छोटा रखिया प्रोग्राम। सो ये सारियां चीज़ां नूं देखदियां होइआं ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾबिक ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾबिक ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇਹ फैसला म्यूनसिपल कमेटी जो बन गई ये फैसला उदों तय करूगी, बिकॉज इन्हों ने उस चीज़ को इस तरीके नाल वरतना है
ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਜੀ ਇਮਾਰਤ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.25 ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਜੀ। 5000 ਫੁੱਟ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਥੱਲੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਹੈ, ਫਿਰ 8 ਹੈ ਜਾਂ 82-8300 ਸਕੁਅਰ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 8 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੰਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਦੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਜੀ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਗਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਕਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।
ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਜੋ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ? ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 100 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 120 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ 4-4 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 100-150 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ 250-300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 11 ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਾਂ 11 ਜਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛਾਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੀਏ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਵਾਓ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ GST ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, 15। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਔਰ 10-15 ਵਾਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।